10 ଜାନୁଆରୀ 2024 को अमावास्या दिन करदेवे 3टी लवंगर प्राचीन काल समयर महा उपायकू जीवन सबु कष्ट तुरंत मिलଯିव मुक्ति। आपण को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आशीर्वाद रु ना केवल आपण जीवन में हम धनर वर्षा, आपण होइजिबे करोड़पति, खुशी रे भरीजिव आपणकर घर। बंधुगण, नुआ वर्षर प्रथम अमावास्या 10 जानुआरी को आरंभ होई 11 जानुआरी को शेष हब। कहा जाउछि जे 132 वर्ष परे एमिति गोटे अमावास्या तिथि आसीअछि जहाकु मिसेई कुल 62 प्रकार शुभयोग हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा करा जाइथिबा पूजा साधना क्रिया ओलटा 2 गुण लाभ मिलिबो। सबु वर्षर प्रथम अमावास्या को पुष अमावास्या नाम रे जाना जाइथाय। पुष अमावास्या 11 जानुआरी गुरुवार को पड़ुछि। हिंदू पंचांग अनुसार अमावास्या तिथि को 10 जानुआरी बुधवार 8:10 रु आरंभ होई 11 जानुआरी गुरुवार को संध्या 5:26 रे शेष हब। स्नान और दान दक्षिणार मुहूर्त सकाळ 5:57 रु सकाळ 6:21 पर्यंत रहिबो। पुष माहारे पड़ुथिबारु एही अमावास्या विशेष लाभदायक और शुभदायक मना जाइथाय। एही दिन व्रत बा उपास करिले और पूजा पाठ करिले केउ गुण अधिक फल प्राप्ति होइथाय। एही दिन भगवान विष्णुकर पूजा पाठ करी भजन कीर्तन परंपरा मध्य अछि। अमावास्या दिन अवश्य लोकमानंकु दान दक्षिणा देले पापर मुक्ति मिल जाइथाय। एही दिन स्नान दान करिले पितृंकर संकट दूर हो जाइथाय एवं सेमानंकर आशीर्वाद प्राप्ति होइथाय। बंधुगण, जदि आपण एही दिन व्रत जदि रखि पारु नाहंती तो आपण कौनसी पवित्र नदी को जाई स्नान करि परिबे नाही। आपण दान पुण्य मध्य करि परिबे नाही। किंतु आपण चाहुछंती कि आपणको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद एका संगरे प्राप्ति हो। आपणको जीवनर सबु कष्ट मूलरु नष्ट होई जिवो। आपणको जीवन रे एही अमावास्या परे आपणको धन प्राप्ति हबो। आपणको जीवन रे धन आसीबार सबु रास्ता खोली जिवो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद रु आपणको घरर उन्नति हबो। तो बास एही दिन ठीक मुहूर्त रे 3टी लवंगर सही उपाय को करि दियंतु, जहा आमे आपनकु एही वीडियो रे कहिबु। बास एतिकी ही उपाय एही अमावास्या तिथि को करि देला परे पूरा वर्ष रे आपनको घरर धन आगमन हबो। आपनको घर को जेउ धन आसीबो सेही धन वृद्धि हबो। आपनकर भाग्य प्रबल होई जिवो। आपण जेउ कार्य को भी आरंभ करिवे पूरा वर्ष रे आरंभ करिवे सेही कार्य रे आपण सफलता प्राप्ति हबो। एही लवंगर जेउ उपाय आमे बताइबाकू जाउछु एहा एक एमिति उपाय हेई जाइछि खाली वर्षर प्रथम अमावास्या तिथि दिन करा जाय। देखंतु बंधुगण, अमावास्यार जेउ राति होइथाय सेही रातिटा सबुठारु शक्तिशाली राति होइथाय। आपण देखिथिबे मध्य तंत्र शास्त्र लोक माने तांत्रिक माने वर्षर सबु अमावास्या को अपेक्षा करिथांती। एही राति रे सेही सबु उपाय गुडी को करिथांती। काहेकि ना बंधुगण, वेद पुराण रे लेखा जाइछि अमावास्यार राति रे करा जाइथिबा पूजा साधना क्रिया केबे भी खाली जाई न थाए। जदि आपण एही दिन खाली 3टी लवंगर सही उपाय को करिदेले जहा बाबद रे तंत्र शास्त्र रे लेखा जाइछि तो साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आशीर्वाद निहाती मिलिबो और आपनको पूरा परिवार जीवन रे एक सकारात्मक और चमत्कारी बदल आसीबो। आपण भाबुथिबे लवंगर उपाय करिकी आपण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आशीर्वाद केमिति मिलिबो। बंधुगण, लवंगर उपाय करिकी गोटे रात्रे ही आपण को जीवन केमिति बदली जीव देखंतु। बंधुगण, जेउ लवंग होइथाय सेठारे माता लक्ष्मीकर दिव्य शक्ति वास होइथाय। द्वितीय रे जदि भगवान विष्णुकर पूजा रे लवंगर व्यवहार करा जाए तो सेही पूजा बहुत शीघ्र ही सिद्धि होइथाय। जदि आपण एही अमावास्या राति रे 3टी लवंगर सही उपाय को करिदेबे जहा आमे आपनकु बताइबाकू जाउछु तो बंधुगण पूरा वर्ष जाक आपनको जीवन रे प्रबल रहिबो। आपण जेउ कार्य को आरंभ करिवे सेही कार्य रु आपनको सफलता निहाती प्राप्ति हबो और आपनको जीवन रे आपनकु कमाइबा पई हबो, कामयाब हेबाकू पड़िबो, केही अटकाई पारिबे नाही। एथिपई प्रिय दर्शक, एही वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण चाहुछंती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीकर सबु बेले आपण एवं आपनको परिवार उपरे तांकर कृपा रही थाउ, भगवान विष्णु और आशीर्वाद आपनको उपरे उन हो
ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହଉ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ କରୋଡ଼ପତି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲିଖିଦେବେ ଜୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ହେଲା, ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ସେହି ଉପାୟଟି ହେଲା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ମହା ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗ୍ରହ ବାବଦରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେବୁ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଧନ ଓ ସମ୍ପଦାର ଗ୍ରହକ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ତାର ସାଥ ଦେଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ, ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ତାଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଗ୍ରହ ଯାହାର ବି ସାଥ ଦେଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ହିଁ କରୋଡ଼ପତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ସେହି ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ତ ଆପଣ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10 ଜାନୁଆରୀକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳର ତାଟିଆ ନେବେ। ସେହି ତାଟିଆରେ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିବେ। ସେହି ତାଟିଆକୁ ନେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଏତିକି ଉପାୟ କରିବେ। 11 ଜାନୁଆରୀକୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ତାଟିଆକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଟିଆରେ ଆପଣ ଯେଉଁ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ଅଛି, ସେହି 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଲାଲି ପେପରରେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ପେପରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିକୁ କରିଦେବେ ତ ପୁରା ବର୍ଷ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଏହି ଲବଙ୍ଗ ଅଭିମନ୍ତ୍ର ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରିଦେବ ଯେ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ମହା ଉପାୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କରାଗଲେ ଏହାର ପୁରା ଲାଭ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ବର୍ଷ ଯାକରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉ, ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହା ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁ ରାହୁ କେତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥାଏ, ତାହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଦିନ ଓ ପୁରା ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। 10 ଜାନୁଆରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଡବାରେ ଯେଉଁଥିରେ ହଳଦୀ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହା ଶୁଭ ଗୁଣରେ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରକୁ ଆପଣ ଯିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ବି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତିମା ବା ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୂଜା ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ। 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଓ ହଳଦୀ ଡବାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଧରିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 11 ନମ୍ବର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଏହି 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଧରି ହଳଦୀ ଡବାରେ ରଖିଦେବେ। ସେହି ହଳଦୀ ଡବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ରୁମ୍ରେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ବେଶୀ ସମୟ ବିତାଉଥାନ୍ତି। ବାସ୍ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିକୁ କରିଦେବେ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବର୍ଷ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯିବ। ଫେର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ପରେ ଆପଣ କାମୟାବ ହେବା ପାଇଁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ଘରର ଉନ୍ନତି।
ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ନେଇ ଘରର ସବୁ କୋଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇ ଦେବେ। ସେହି ସବୁ ଦୀପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ କରିଦେବେ ତ ପୁରା ବର୍ଷ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ରହିବ ନାହିଁ ଓ ଯେଉଁ ଘରେ ବି ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବାସ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଘରେ ଦେବୀ ଦେବତା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିହାତି କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଲା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ବର୍ଷ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଧନ ବର୍ଷା ହଉ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଆଗମନ ହଉ, ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ସେହି ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ବହୁତ ଛୋଟ ଉପାୟଟି କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦିନ କରିବେ, ଆପଣ 10 ଜାନୁଆରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ। ସ୍ନାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁ ବି ପୂଜା ଘର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ବା ତାଙ୍କର କଳା ରଖିଛନ୍ତି ସେଠାକୁ ଯିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ। ଗୋଟିଏ ଲାଲି କପଡ଼ା ବିଛାଇବେ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ, 3ଟି କର୍ପୂର ଓ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଧଣିଆ ରଖିବେ। ସେହି କପଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ତାହାକୁ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦେବେ। ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଧରିବେ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଲମାରୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରଖିବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ କରିଦେବେ ତ ସେହି ପୁଟୁଳି ଅଭିମନ୍ତ୍ର ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନକୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଟାଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ସେହି ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଓ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି